आउ थे समस्त को स्वागत गोटे नूतन वीडियो जोटा पदार्थर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये जो परिवर्तन या दुई प्रकार रही है, गोटे हूँ भौतिक परिवर्तन आउ गोटे हूँ रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन विषय देखिए ता देखिया पूर्व आम कौन करा गोटे चीनी ग्लास रे चीनी नहीं आ जल नहीं घाटिया मिसीज सी मिसी गला कौन जल अलग देखा कि नाई ना से जल को पुणी जदि आम गरम करवा ताहले से जल जलीय बाष्प हिसाब से ऊपर को पलैब ना नहीं। जलीय बाष्प जिते पलैज से पात्र रे कौन हम ना चीनी रही केवल चीनी रही बुझेगा। ये जो चीनी रहा ये कौन कला आम जो मिश्रण प्रस्तुत कले चीनी आ जलर से जलर पुणी चीनी चीनी हो पारा ना सी पुणी थे कौन कला प्रत्यावर्तन हो पारा। पुणी थे जदि आम से चीनी रे कौन कर जल मिसेकी पुणी थे उत्तप्त करवा बेले से कौन हम पुणी थे चीनी हो ना ना से बारंबार बारंबार हो पार ताने ये अस्थायी और प्रत्यावर्ती। भौतिक परिवर्तन कहले कौन ताहले जोड़ा अस्थायी आ प्रत्यावर्ती हो पार्थो जो प्रतिक्रियाटा ताहाकू आमे कहवा कौन भौतिक परिवर्तन। जो प्रतिक्रिया अस्थायी माने गोटे जगह आउ गोटे स्टेज को जाइए पुणी थे फेरी पार्थो बुझेगा। जमी आमर जलीय बाष्प कौन जो रोसई कर सब जिन जलीय बाष्प उठुचे ना ये तो ये जलीय बाष्प को कौन कर आम ढांकुणी देले से ऊपर देखिए से पानी लगी जाए कि से जो पानी लगी जाए जो ठंडा करवा से जलीय बाष्प जाए कौन हम पुणी थे जल परिणत हो ये भी अस्थायी आ प्रत्यावर्तन कर पारा पुणी पुराणा स्टेज को तार हाँ ना। ये जो प्रत्यावर्तन करुच्ची माने गोटे जगह आ गोटे जगह को जाऊँगी पुणी निज जगह को फेरी आसूँ ना ये खाली भौतिक परिवर्तन हो कौन हो तार खाली भौतिक परिवर्तन अन्य कौन सी जिनस परिवर्तन हो ना। भौतिक धर्म जो तार परिवर्तन हो। गोटे उदाहरण देखिया कौन ना आम गोटे काठ नेले काठटा कौन भांगिकी आम दीटा काठ करवा दीटा काठ कले ताहले ताको आम काठ कहवा ना नहीं बाध्य कहवा काठ से तार मौलिक खाली कौन हो भाग हो किंतु मौलिकर कौन संरचना रे माने मौलिक जमी सजे होती सेटा अलगा होनी तार बुझी ना नहीं। तो ये कौन भौतिक परिवर्तन बुझिपार कि नहीं। जदि आम कौन करिया ये जो भौतिक परिवर्तन आउ थे आउ गोटे उदाहरण नहीं जब बुझा बेले आम आहरी भल जापर माने किसी बदल ना ए कौन सी नुआ पदार्थ सृष्टि हे ना। हाँ ये जो कागज जाक देखुच ये जो कागज जाक जदि आम दीटा कागज कौन करवा अठा लगेगा गोटे जगार ताकू कौन आम कागज कहवा ना ना ता माने कौन नुआ पदार्थ कौन सी नुआ पदार्थ ये सृष्टि करू नहीं। तो भौतिक परिवर्तन कौन ये होची अस्थायी प्रत्यावर्ती आ नुआ पदार्थ सृष्टि हुए ना किंतु आम ताकू टिके चेंज करदे। देख जदि आम कौन करवा काठटा पेनसिल बन पेनसिल भांगले पेनसिल बुझे ना। एवं जाना रासायनिक परिवर्तन विषय पदार्थर रासायनिक परिवर्तन जहाँ जाना जे रासायनिक परिवर्तन कौन ये कौन भौतिक परिवर्तन पूरा उल्टा बुझेगा। तार उल्टा माने ये हो कौन ये हो स्थायी आ अप्रत्यावर्ती हो ना नहीं। आमर निआ जले देले कौन हुए खार हो खार हो गले से खार को पुणी काठ करहब कि हेनी ना। तो ये रासायनिक प्रतिक्रिया है कौन ये नुआ पदार्थ गोटे सृष्टि करुच्ची तेणु या पुणी प्रत्यावर्तन करहब ना हाँ ना नहीं प्रत्यावर्तन करहब कि पुराणा को एमती खार रु काठ को प्रत्यावर्तन करहब कि नाई। तो ये कौन है ना रासायनिक प्रतिक्रिया है बोले। आउ गोटे उदाहरण देखा कौन आमर जो लुहारे कौन हो जो कलंकी लगी जाऊँ इंग्लीश आम रस्ट बोली कहू देखी कलंकी लगे ये जो कलंकी लगुच ये पुणी कौन लुहा ये कलंकीटा पुणी बदल कि लुहारे परिणत करहब कि हेनी ना। तो ये कौन हो प्रत्यावर्तन कर पारना
ଆଉ ଇଏ ସ୍ଥାୟୀ, ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥରେ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆଉ ଫେରି ପାରିବନି ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ। ଯେମିତି ଆମ କ୍ଷୀରରୁ ଯଦି ଛେନା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେ କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ତାପରେ ପୁଣି କ୍ଷୀର ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା, କ୍ଷୀରରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ଛେନା ହେଲା ଯେଉଁ ସେଇଟା କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଉ ବଦଳିବ କି ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ? ନାଇଁ ନା। ଆଉ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ, ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୌତିକ ଆଉ ରାସାୟନିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ଯେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆଉ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା ତ କ'ଣ, ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କୌଣସି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଲିଣି, ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସାରିଲିଣି ଯେ କୌଣସି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେମିତିକି ଆମର ନିଆଁ ଜଳାଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଖାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ, ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଇଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ଇଏ ସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ଇଏ ହେଇଗଲା ମାନେ ହେଇଯିବ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଥରେ ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ପଦାର୍ଥର ଓଜନର ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିବ। ମାନେ ପଦାର୍ଥର କିଛି ବଦଳିବ ନା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି ବଦଳିବ, ତାର ଓଜନ କମିଯାଇଥିବ ନହେଲେ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ତାହାର ଓଜନ ହ୍ରାସ ବା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ସେଇ ପଦାର୍ଥଟା କ'ଣ ହେବ, ତାର ଓଜନ ହ୍ରାସ ବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇସାରିଲା ପରେ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଏଇ ଓଜନ ବୋଲି ବସ୍ତୁତ୍ୱରେ ବିଲେ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଉତ୍ତାପ ଯେଉଁ ତାପ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ହେଇପାରେ। ବୁଝିହେଲା ନା? କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାପର ହ୍ରାସ ହେବ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମୟ ସମୟ କ'ଣ ହେବ, ଏଥିରୁ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି, ସେ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ କିମ୍ବା ସେଠି ଅବଶୋଷିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ନା? ଏଭଳି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଗଲା, ଯେଉଁଟା ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଧର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର ଭୌତିକ ଧର୍ମ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଭୌତିକ ଧର୍ମ ହିଁ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ତାର ଅବସ୍ଥା, ଗନ୍ଧ, ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇସବୁ ହିଁ ବଦଳିବ। ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ଏଥିରେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ, ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ନୂତନ ଭୌତିକ ଓ ନୂତନ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ତାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା, ସେ ନୂଆ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥିବେ ତା ଭଳିଆ ହେବ କି? ତାର ଗୁଣଧର୍ମ ବହୁତ ଅଲଗା ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଆମର ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଫଟୋଟା ଦେଇଛି। ଫଟୋଟା ବହିରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ରାସାୟନିକ ଆଉ ଭୌତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଭୌତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ତାପର ଏପଟ ସେପଟ ହେବ, ଆଉ ଭୌତିକ ଧର୍ମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ଭୌତିକ ଧର୍ମ ବି ନୂଆ ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଆସିବ, ଆଉ ନୂଆ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ହଁ ନା? ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତାପର ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଖାଲି, ଆଉ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ତାପର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଥିରେ କ'ଣ, ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ଅବଶୋଷିତ କିମ୍ବା ବାହାରିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ମନେକର ଗୋଟେ ଜଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରବାହ କରିବା। ପ୍ରବାହ କରିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ, କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଁ ସଁ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ଆଉ ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ। ବୁଝିହେଲା ନା? ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ଏଇଠୁ କ'ଣ, ଏଇଠି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାରେ କ'ଣ କରିବା, ଭିନେଗାର ଦେଇଦେବା। ସେଇଟା ବି ପୁଣି ସଁ କି ଆବାଜ ଗୋଟେ ଆଇବ, ବୁଦ୍ 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 ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା,
ମାଗ୍ନେସିୟମ ଫିତା, ଯେଉଁ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଫିତା କ'ଣ ଅତି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ କରେ, ଉଜ୍ଜଳ ମାନେ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାକୁ ଘଷିବା ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପଜନକ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଏଠି ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ନା। ସେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋକରୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା କି? ହେବନି ନା। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ଏଠି ଆମେ ନେଲେ କପର ସଲଫେଟ୍। କପର ସଲଫେଟ୍ ମାନେ ଦ୍ରବଣରେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜଳ କ'ଣ କରିବା, ଦେଇଦେବା। ତ ଜଳ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶାଇବା, ଯେମିତିକି ପୁରା ସିଏ ମିଶିଯିବ ଆଉ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। କାହା ସହିତ ମିଶାଇଲେ? କପର ସଲଫେଟ୍, CuSO4 କୁହାଯାଏ ୟାକୁ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଆମେ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ମିଶିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦେବା, ମାନେ କେଉଁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଇବା, ଗୋଟେଥିରେ କରାଇବା ନାହିଁ। କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ନା, ନୂତନ ପଦାର୍ଥ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ନେବା। ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷିଦେବା, ଯେମିତିକି ତାର ରଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ ସେଠି। ରଷ୍ଟ ବୋଇଲେ କ'ଣ? କଳଙ୍କି। ସେ କଳଙ୍କି ଯେମିତି ନ ରହେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାଲି କାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଷିଦେବା। ଘଷିଦେଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁ ନିଆଯାଇଛି, ଏ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ପୂରେଇ ଦେବା। ବୁଝିହେଲା? ପୂରେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ନା, ତାକୁ ସମୟ ଲାଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ପରେ ଦେଖ 20 ମିନିଟ୍ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲେ ବି ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ତା'ର ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲେ କ'ଣ, ଯେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ବିସ୍ତାପିତ ହୋଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ବିସ୍ତାପନ। ଗୋଟେ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ତାପନଟା ହେଇଯିବ। ବିସ୍ତାପନ ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ସେଠିକୁ ଆମର ଆଇରନ୍ ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ କପର ପଳେଇ ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଦେଖ, ଲୁହା କଣ୍ଟା ଏଠି କପର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟା ଦେଖୁଛୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ଦେଖିପାରୁଛ। ଏଠି ବିସ୍ତାପନ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଆଇରନ୍ ସଲଫେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କପର ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତିକି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବମ୍ ଫୁଟଉଛ ନା ନାହିଁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଇଏ ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏଇଟା 2ଟା ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା 2ରୁ ଅଧିକ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଫଳରେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଯେମିତିକି ଦେଖ, ଜଳର ଉଜାନ ଆଉ କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ'ଣ ମିଶିକି କ'ଣ କଲେ, ଜଳ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏଠି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା। ଏଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଆମେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ସବୁ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଥାଉ। এই ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଅଛି, ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଖୁଛ, ତାକୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଭାଗ କରୁଛି। ତୀର ଚିହ୍ନରୁ ବାମ ପଟକୁ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ପ୍ରତିକାରକ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ବାହାରୁଛି ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଉତ୍ପାଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ ମିଶାଣ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ କି, ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନଟା ସେମାନେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଣେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା କି ନା? ଆଉ ତୀର ଚିହ୍ନଟା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇକି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ମାନେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର। ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ଏଇଥିରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦେଇଥାଉ। ତା'ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ ପଟ, 2ଟା ପଦାର୍ଥ ମିଶିକି ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଟା ହେଲା ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଜଣେଇଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, Mg+O2। ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଯେ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେତେବେଳେ ତାପ ଲାଗିଥାଏ କିମ୍ବା ଚାପ ଲାଗିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? କାରକ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଆମେ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତ ଆମେ ୟାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଫଳ ଦୋକାନକୁ କିଣି ଯାଉଛେ ନା ନାହିଁ।
ଆମେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଫଳ କିଣୁଛେ ଆମେ ମାନେ କିଲୋକୁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଫଳ ହେବ ସେତିକି ହିଁ ଆଣୁଛେ। ଗୋଟେ କିଲୋ ଯଦି କିଣିଲେ ବୋଇଲେ ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ପଇସା ଦେବା ସେ ସେତିକି ପରିମାଣର ଫଳ ଦେବ ନା ନାହିଁ, ବା ସେତିକି ପରିମାଣର ଜିନିଷ ଦେବ ନା ନାହିଁ ଆମକୁ ଦୋକାନୀ। ସେମିତି ଆମେ ଯେତିକି ପରିମାଣର କ'ଣ କରିବା, ମୌଳିକ ହେଉ ବା ଯୌଗିକ ହେଉ, ଯେତିକି ପରିମାଣର ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇକି ଯେତିକି ପରିମାଣର ଅଣୁ ଥିବେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପରିମାଣର ଅଣୁ ହେବେ। ଯଦି ନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ହେଇନଥିବ ସେଭଳିଆ, ତାହେଲେ ତାକୁ କଙ୍କାଳ ବା ଅସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯିବ। ମାନେ ଅଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ସମାନ ନଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କଙ୍କାଳ ବା ଅସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ଏଇଟା ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ ସମୀକରଣ। ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ, ସମତୁଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ଉତ୍ପାଦ ସାଇଡ଼୍ରେ ସୋଡ଼ିୟମର ଗୋଟେ ଅଣୁ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ୟେଲୋ କଲର୍ରେ କ୍ଲୋରିନ୍ର ଅଣୁ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୋଡ଼ିୟମର କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଣୁ ଅଛି, ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ର କେତେଟା ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଉତ୍ପାଦ ପଟେ କ୍ଲୋରିନ୍ର କେତେଟା ଅଣୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯେ ସମାନ ହେବ ଦୁଇଟା ଅଣୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି କହିଲେ ଆମର ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ Cl2 ଅଛି, ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ? ଦୁଇଟା ଅଣୁ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଏପଟେ ଦୁଇଟା ଅଣୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି କେତେଟା ଉତ୍ପାଦରେ କେତେ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ 2 ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଯଦି କ୍ଲୋରିନ୍ର ଦୁଇଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବି ଦୁଇଟା ଅଣୁ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ସେ କ୍ଲୋରିନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ସୋଡ଼ିୟମ୍ରେ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଇଟା ଗୁଣନ କରିବା। ତାହେଲେ ଯାଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଦୁଇଟା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଦୁଇଟା କ୍ଲୋରିନ୍ ହେବେ, ଆଉ ସବୁପଟେ ସମାନ ହେବେ। ଏପଟେ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଦୁଇଟା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହେଇଗଲା, ଏପଟେ ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଦୁଇଟା କ୍ଲୋରିନ୍ ହେଇଗଲା, ସେପଟେ ବି ଉତ୍ପାଦ ପଟେ କ'ଣ ହେଲା, ଦୁଇଟା କ୍ଲୋରିନ୍ ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ ଏଇ ସମୀକରଣଟି କ'ଣ, ସମତୁଳ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଜଳ ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଜଳ ଅଣୁରେ କ'ଣ H ଅଛି, ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ କେତେଟା, ଦୁଇଟା ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଣୁ। O ଅଛି କେତେଟା, ଦୁଇଟା ଅଣୁ। ଏପଟେ ଦେଖିବା ଯଦି ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ଦେଖିବା ଯଦି କ'ଣ, ଜଳ ଅଣୁ ଉଜାନ ଅଣୁ କ'ଣ ଅଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଅଛି। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଣୁ କ'ଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ କେତେଟା ଥିଲା, ଦୁଇଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଣୁ ଥିଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ରହୁଛି, ଆମକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଦୁଇଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଦୁଇଟା, ଏଇ ରେଡ଼୍ କଲର୍ଟା ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଣୁ, ଦୁଇଟା କରାଗଲା। ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେତେଟା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ 4ଟା ହେଇଯିବ। 4ଟା ହେଇଗଲେ ଆମର ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେତେଟା ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ 2 ଗୁଣନ କରିଦେବା। ତାପରେ ଇଏ ସମାନ ପ୍ରକାର ଅଣୁ ହେଇଯିବ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସମାନ ପ୍ରକାର। ଦେଖ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ପ୍ରତିକାରକରେ 4ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ 2ଟା ହେଲା। ଏପଟେ ଉତ୍ପାଦରେ ମଧ୍ୟ 4ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ 2ଟା ହେଇଗଲା। ଏମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ, କଙ୍କାଳ ବା ଅସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମତୁଳ କରାଯାଏ। ଏଇଟା କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ତୁମେ ୟାକୁ ସମତୁଳ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବହୁତ ସହଜରେ ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଦେଖ, ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ଏଇଠି P ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି, ହେଲେ ଉତ୍ପାଦ ପଟରେ କେତେଟା, 4ଟା ଅଛି। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି, 2ଟା ଅଛି। ଉତ୍ପାଦକ ପଟରେ କେତେଟା ଅଛି, 10ଟା ଅଛି। ତ ଇଏ କ'ଣ ହେବ, 4ଟା P ହେବ ପୋଟାସିୟମ୍, ଆଉ 5ଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ଗୁଣନ ହେବ 5, 5 ଦୁଗୁଣେ 10, ଆଉ ହେଇଗଲା 4। ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ସମତୁଳ ହେଲେ। ଏଭଳିଆ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଅଣୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସମତୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏବେ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଏବେ ବିଦାୟ ନେବା।